গুড মর্নিং। আমার ফেসবুকে কিছু একটা আবার বোধহয় সমস্যা হয়েছিল দেখে আমার সবাইকে ট্যাগ করতে পারলাম না। মাঝে মধ্যে ফেসবুকে যে আপডেট করছে না, এই এক একটা সময় কিছু কিছু প্রবলেম হয় আর কি। তোমরা যারা যারা আসতে পারছো আমাকে একটু হাই করো। দু একজন এসে উপস্থিত হলেই আমি স্টার্ট করব। আমি আজকে ট্যাগ করতে পারিনি, কারণ এই বোধহয় ফেসবুক আপডেট হওয়ার জন্য আমি ট্যাগ করলেই দেখছি আমাকে লাইভ করতে অ্যালাউ করছিল না। গুড মর্নিং বুলা। মানে এই ফেসবুকের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আমিও খুব তিতিবিরক্ত আর কি, অনেক কিছু জিনিসই পেরে উঠি না, বুঝি না। তোমরা যারা যারা ঢুকতে পারছো আমাকে একটুখানি হাই পাঠাও, আর দু একজন আসলে আমি স্টার্ট করব। আমাদের চলছিল গীতা পঞ্চম অধ্যায়। আগের দিন 21 নম্বর হয়ে গিয়েছিল। বাইশ নম্বর থেকে আজকে আমরা স্টার্ট করব। গুড মর্নিং শর্মিলাদি। আমি সবাইকে ট্যাগ করতে পারিনি, যারা যারা আসতে পেরেছো ট্যাগ না করা সত্ত্বেও আমাকে একটু হাই করো। গুড মর্নিং মিতাদি। এই তো কয়েকজন চলে এসেছে। আমি শুরু করছি আমাদের প্রণাম মন্ত্র দিয়ে। পঞ্চম অধ্যায় 29টা শ্লোক আছে, তার মধ্যে আমাদের 21টা হয়ে গেছে। আজকে 22 নম্বর থেকে আমরা স্টার্ট করব। গুড মর্নিং দিতা। वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकन् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते।
सांख्ययोगौ पृथग्बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमाप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तमन्येत तत्त्ववित् पश्यै शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्वा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्वा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृते विभुः अज्ञानेन वृतै ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानाय येषां नाशितत् ज्ञानेन तु तज्ज्ञानै येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्तत्पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दशं हि समब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शस्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে। এই 21 নম্বর অবধি আমাদের আগের দিন পড়া হয়েছিল।
আজকে আমরা 22 নম্বর থেকে পড়ব। 21-এ যেটা বলা হয়েছিল সেটা ডিটেলে বলা হয়ে গেছে, সেই জন্য খুব বেশি আমি বলছি না। এখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হয়েছিল যে তিনি কিরকম, তিনি সৎ চিত ও আনন্দ, মানে তিনি সত্য, চিত মানে তিনি চৈতন্য বা জ্ঞান স্বরূপ, এবং আনন্দ তিনি আনন্দ স্বরূপ। তাহলে জ্ঞান এবং আনন্দ এই দুয়ে, এবং তিনি স্থির, নিত্য এবং সত্য, এই হচ্ছে ব্রহ্মের স্বরূপ। তাহলে এইটা পাওয়া যায় কখন? যখন বলছেন যোগী মন ও ইন্দ্রিয়ের বাইরে যেতে পারেন, মানে সেটাকে যখন টপকে যেতে পারেন। যতদিন ইন্দ্রিয়জ চর্চার মধ্যে আছেন, যতদিন মনের রাজ্যে তিনি অবস্থান করছেন, মন দ্বারা তিনি চালিত হচ্ছেন, ততদিন অবধি ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না। এবং সাধক যখন এইটার ওপারে যান, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে আনন্দকে তিনি সারা পৃথিবীতে বহিরাঙ্গের ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, আসলে সেটা তার ভেতরেই অবস্থান করছে, এবং তিনি আত্ম আনন্দে তখন নিমগ্ন হতে পারেন এবং বুঝতে পারেন যে এই আনন্দ নিত্য এবং শাশ্বত। তাহলে প্রকৃত সন্ন্যাসী কাকে বলে? যখন অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে, যখনই মানুষের দুঃখ সুখের সাথে সাথে আসে, সুখ আসে কোথার থেকে? সুখ এবং শান্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। সুখ আসে মানুষের ইন্দ্রিয়জ বাসনার থেকে, এবং যে মুহূর্তে সুখ আসবে তার সাথে সাথে দুঃখ অবধারিতভাবে একেবারে গায়ে গায়ে লেগে আসে। তো যিনি এই সুখ দুঃখ দুটোকেই জয় করে তাকে তার ওপারে যেতে পেরেছেন এবং আত্ম আনন্দে মগ্ন হয়ে নিজে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় জয় করতে পেরেছেন, এবং মন প্রাণ আলটিমেটলি আত্মায় লীন হয়ে গেছে, তিনি একমাত্র প্রকৃত সন্ন্যাসী। 22 নম্বর থেকে আমরা আসব আজকের ডিটেলে। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातिषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, संस्पर्शजा ये हि भोगा মানে সংস্পর্শ মানে অ্যাটাচমেন্ট, ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ থেকে উৎপন্ন যে বস্তু, যা ইন্দ্রিয় মানে আমাদের চোখ কান নাক জিভ ত্বক, এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা আমাদের ভোগ হবে, সেইটার থেকে আসা বস্তু জাগতিক যা আছে, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জাগতিক জিনিসই ভোগ করা যায়। তাহলে এই যা কিছু আছে সেটা দুঃখেরই কারণ হয়। আমরা মনে করি যে সুখের জন্য এটা পাচ্ছি, কিন্তু বেসিক্যালি এটা দুঃখকে ডাকার জন্য নিয়ে আসে। এবং আদি অন্তবন্ত এবং উৎপত্তি ও বিনাশশীল, যেহেতু এটার উৎপত্তি হয় সেহেতু এটা বিনাশ থাকবেই, কিন্তু আমাদের আত্ম আনন্দ যা ব্রহ্মানন্দ, এটার কিন্তু কোনো উৎপত্তি নেই, এ চিরকালীন শাশ্বত, সুতরাং এর কোনো বিনাশও নেই। তেষু ওইসব ক্ষণিক বিষয়ানন্দে, তেষু মানে ওই ক্ষণিকের, বুধঃ ন রমতে, তারা ওই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে রমণ করেন না। রমণ কথাটার মানে আমরা বাংলা ভাষায় যা জানি, রমণ কথাটার অ্যাকচুয়ালি মানে হচ্ছে সেটার সাথে জড়িয়ে থাকা, সেটাকে নিয়ে নিজের মধ্যে মানে সেটাকে নিয়ে চর্চা করা, সেটাকে ভালোবাসা, এই জিনিসগুলোকে মধ্যে তারা প্রীতি লাভ করেন না বা তারা রমণ করেন না। তাহলে এখানটাতে কি বলছে যে সাধারণ মানুষ তো বেসিক্যালি আমরা প্রত্যেকেই ভাবি সুখ কথাটার মানে হচ্ছে আমার ভালো থাকা, কথাটার মানে হচ্ছে যে মুহূর্তে আমার বাইরে থেকে আমার ঠান্ডাও লাগছে না গরমও লাগছে না, আমি একটা খুব নিস্তরঙ্গ আবহাওয়ার মধ্যে রয়েছি, এবং আমার কোনো জীবনযাত্রার মধ্যে কোনো উঁচু নিচু ব্যাপার নেই, মানে এই কি বলে দরিদ্র হয়ে গেলাম আবার সেখান থেকে টাকা পেয়ে আনন্দ হয়ে গেল, বা আমার বিশাল কিছু একটা গাড়ি বাড়ি হয়ে গেল, অথবা কিছুই হলো না, এই ব্যাপারগুলো না থেকে আমার একটা সুন্দর জীবন থাকবে এবং আমার প্রত্যেকটা কামনার জিনিস আমি আমার সময় মতো পেয়ে যাব।
সেটা আমার আর্থিক দিক থেকে হতে পারে, সেটা আমার জীবনে কোনো মানুষকে পাওয়া থেকে হতে পারে, আমার সন্তান সন্ততি দিয়ে হতে পারে, আমার জ্ঞান দিয়েও হতে পারে। জ্ঞান বলতে আমি যেটা আমাদের ডিগ্রির জ্ঞান যেটা বলছি, আমার যা বিদ্যা সেই জিনিস, জ্ঞান অন্য জিনিস, বিদ্যার কথা আমি বলছি। সেই বিদ্যা আমার যেটুকু দরকার আমি ঠিক পেয়ে যাব, হ্যাঁ, এবং আমি ফার্স্ট হব আর কি, সবই আমার হবে। এবং আমি কোনো আধিদৈবিক আদিভৌতিক এই সমস্ত বিষয়গুলো দিয়ে আমার কোনো নিপীড়ন হবে না, শরীর একদম নিরোগ থাকবে, ব্যাস তাহলেই কিন্তু আমার সুখ হয়ে গেল। এবং অবভিয়াসলি একটা জিনিস, আমার যা যা কামনার বস্তু থাকতে পারে, কামনার বস্তুগুলো আমি চাইলেই পাবো। যখনই আমার মনের মধ্যে কামনা আসবে, আমি যদি সেটা চাইলে পেয়ে যাই, তার মানে আমি সুখী। এবং যত কামনার বস্তু আসবে একটার থেকে আরেকটা, তত যদি পেয়ে যাই তাহলে আমি ভীষণ সুখী, কারণ আমি যা মনে ভাবছি তাই আমার হচ্ছে। তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের স্বভাব, এটা হচ্ছে আমাদের ধর্ম, এটাই। তাহলে এই যে জিনিসটা আসে, এগুলো আসে কোথার থেকে? আমাদের ইন্দ্রিয়জ কামনার থেকে। এটা কিন্তু কোনো অন্তরের কামনা না, ইন্দ্রিয়ের কামনা। আমার চোখে যখনই ইচ্ছা হবে আমি সুন্দর সুন্দর লোক দেখতে পাবো, এবং চোখের সামনে দেখতে পাবো আমার সংসার ফুলে ফেঁপে উঠছে, আমার চোখের আনন্দ হচ্ছে কি, এই যে বাদবাকি যে ভোগের জিনিসগুলো আমি পেয়ে যাচ্ছি, এগুলো সবই কি ইন্দ্রিয় সুখের জন্য। তাহলে এই ইন্দ্রিয় সুখটা কোথার দিকে? ভেতরের দিক থেকে নিশ্চয়ই না, বাইরের দিক থেকে। আমার ভেতরে যে রক্ত মাংস মজ্জা রয়েছে সেগুলো তো দেখতে খুব একটা ভালো নিশ্চয়ই লাগে না। তাহলে বাইরের দিকে যা কিছু আছে এই পুরোটাই হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়জ এবং চাহিদার থেকে আসে, এবং সেটাতেই কিন্তু আমরা মত্ত থাকি। সেটার মধ্যে কোনো রকম ত্রুটি না আসলেই আমরা মনে করি যে আমরা সুখী আছি। কিন্তু এই সুখটা খেয়াল করে দেখো, কোনোটাই কিন্তু আমাদের চিরকালীন সুখ নয়। যত বড় লোকই হই না কেন, যত শারীরিকভাবে সক্ষমই হই না কেন, আমাদের শারীরিক জড়া আসবেই আসবে। সুতরাং যে ভোগের জন্য আমরা এত লাফালাফি করেছিলাম, হতে পারে এমনও হতে পারে যে আমি এমন লেখাপড়া করেছি, কি এমন চাকরি বাকরি করেছি, এমন ব্যবসা করেছি যে আমি যা চাইছি আমি তাই পাচ্ছি। আমার কোন রকমেই যে বড় বড় আমাদের যারা টাটা বিল্লাদের মতন যা চাইছেন তাই পাচ্ছেন। কিন্তু এটাও সত্যি কথা, একটা সময় যখন জড়া আসে, শরীরে জড়া তো আসবেই, সে যতই কি বলে ব্লাড চেঞ্জ করুক, যতই তার স্কিন চেঞ্জ করুক, যতই তার ট্রান্সপ্লান্ট করুক, হেনা করুক তেনা করুক, জড়া আসবেই আসবে, কিছুতেই জড়াকে রোধ করা যায় না। তাহলে জড়া যখন আসবে তখন কি সেই ভোগ আর করা যাবে? ভোগের বস্তু চারধারে থাকলেও সেটা আমরা নিতে পারবো না। তো মানে সাপোজ আমার ভোগের মধ্যে আমি খুব মাংস খেতে ভালোবাসি, তাহলে একটা সময় আসবেই যখন জড়া আসবে, তখন আমার হার্ট, আমার কি বলে আমার অন্ত্র, এগুলো সবই কিন্তু ওই রেড মিট খেতে না করে দেবে, বলে দেবে যে এটা তোমার আর শরীরের জন্য না। তাহলে আমার মনের মধ্যে তো এখনো পর্যন্ত ইয়াং ব্যাপারটা রয়েছে, তা আমি তো সেটার থেকে বিরত থাকতে পারছি না। তার মানে কি আমার ভোগ বাসনাটা আমার মনের মধ্যে থেকে গেল, চাহিদাটা আমার মনের মধ্যে থেকে গেল, আমি কিন্তু কমপ্লিট করতে পারলাম না। তো যার জন্য আমার শরীরের কারণে আমি বাধ্য হয়ে ছাড়ছি। তাহলে এটা তো কষ্টদায়ক বটে, আমার ইচ্ছে করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি খেতে পাচ্ছি না। সুগারের রুগী, মিষ্টি খেতে ভালোবাসি, তা সত্ত্বেও মিষ্টি খেতে পাচ্ছি না। তো এই যে জিনিসগুলো, এটাতে কি হচ্ছে, আমাদের মনকে চঞ্চল করছে, আরো সেই দিকে টানছে যেন। তাহলে এটার জন্য কি হচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে সব সময়, হয়তো ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি কিছু করছি না, এটা যারা মেয়েরা অনেক বেশি এই ব্যাপারে ভুক্তভোগী, অনেক বয়স্ক লোকেদের তোমরা দেখে থাকবে, তারা সারা জীবনে বদমাইশ তো ছিল একরকমই, এবার বৃদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের আর শারীরিক ভোগের ক্ষমতা নেই, কিন্তু মনের মধ্যে তো সেই ভোগ বাসনাটা আছে। সেই জন্য দেখবে মেয়ে দেখলেও তাদেরকে মনের মধ্যে সেই ছুকছুক ছুকছুক ব্যাপারটা কিন্তু থেকেই যায়। এরকম বহু বয়স্ক লোক আছে, আমরা অবাক হয়েছে, আরে এত বয়স হয়ে গেছে তাও তার এই সমস্ত রোগ যায় না।
কিন্তু সত্যিই যায় না, কারণ তাদের সেই কন্ট্রোলটাই নেই। তারা মনের মধ্যে সেই ভোগ বাসনাটা তখনও থেকে গেছে, কারণ ভোগ কিন্তু কখনো দুর্নিবার, সেটাকে চাপা যায় না। যদি বাসনা থেকে থাকে একবারও, সেটাকে চাপা যায় না। তার বেগ মারাত্মক বেগ, মানে সেই বেগের কারণে কি হচ্ছে, মনের মধ্যে তরঙ্গ বারবার করে সৃষ্টি হচ্ছে। হাতে পায়ে হয়তো করছি না, স্কিন দিয়ে হচ্ছে না, কিন্তু মনে সেই তরঙ্গের বারবার করে উৎপত্তি হচ্ছে। দেখে আগের দিন বলেছিলাম, মন একটা হ্রদের মতো, যার তলায় আছে আমাদের ব্রহ্ম, এবং সেই মনের ভেতরে তরঙ্গ বারবার উঠছে বলে জল ঘোলা হয়ে যাচ্ছে, এবং তার ভেতরে যে আত্মা রয়েছেন তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো তাহলে আমাদের কি করতে হবে? সেই মনকে নিস্তরঙ্গ করতে হবে। মনকে নিস্তরঙ্গ করার উপায়টা কি? আমাদের যোগীরা, জ্ঞানীরা বিভিন্ন রকম রাস্তা দেখিয়ে গেছেন। ধ্যান করতে বলছেন, তাহলে ধ্যান করতে বসে তো মনের মধ্যে হাজারটা চিন্তা চলে আসবে। চোখ বন্ধ করলাম কি সারা জীবনের সিনেমা ভেতরে চালু হয়ে গেল, তাহলে ধ্যানটা হবে কি করে? সেই কারণে বলছেন প্রাণের আয়াম, মানে প্রাণ বায়ুকে শান্ত করে দেওয়া। প্রাণবায়ুকে শান্ত আমরা কিভাবে করব? যখন এই বাইরের যে আমাদের বাতাসের দ্বারা প্রাণবায়ু চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, সেইটাকে রোধ করা। সেই রোধ করতে পারলে তখন কি হবে? আমাদের প্রাণ যখন শান্ত হয়ে যাবে, তখন প্রাণেতে মনেতে মিলে প্রাণই মনের সৃষ্টি করছে। এবং আরেকটা জিনিস দিয়ে করা যায়, সেটা হচ্ছে বিবেককে জাগ্রত করে। ঠাকুর বলছেন না, বিচার করো বিচার করো। এই বিচারের মাধ্যমে বিবেককে জাগ্রত করে আমরা কিন্তু মনকে শান্ত করতে পারি। তাহলে বিভিন্ন রকম রাস্তা রয়েছে, যোগমার্গের রাস্তা রয়েছে, বিচারের মাধ্যমে রাস্তা রয়েছে। এইভাবে মনকে শান্ত করে দিলে তখন কি হবে? বিষয়ের প্রতি আসক্তি ধীরে ধীরে কমে আসবে। যত বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমে আসবে, তত মন শান্ত হবে। মন শান্ত হলে তখন আমরা ভেতরে ডুব দিতে পারবো, তার আগে আমরা ডুব দিতে পারবো না। তাহলে ডুব দেওয়ার জন্য আর কি, আমাদের ওই ঢিল ছোড়াটা বন্ধ করতে হবে। ঢিল ছোড়ার মানে কি? এই যে বাইরের প্রকৃতিগুলো কিছুটা নিজেকে সংযম করা। বাইরে আমায় ডাকছে, বন্ধুর মতন করে কামনা বাসনাগুলো ডাকছে, আমি গেলাম না, বন্ধ করে দেওয়া। এই যে ভেতরকার পুরুষাকার, এই পুরুষাকারটা আসে কিন্তু বিবেক থেকে। তার জন্য বিবেক, শিক্ষা, সংস্কার, এই জিনিসগুলোর দ্বারা পুরুষাকারকে জাগ্রত করে বাইরের যে বন্ধুদের ডাকগুলো, সেইগুলোকে বন্ধ করতে পারলে, মানে সংযম করতে পারলে, তখন কি হয়? মন রূপ যে হ্রদ, সেটা নিস্তরঙ্গ এবং শান্ত হয়ে যায়। এবার এখানে বলছেন যে জ্ঞানীদের মন রূপ হ্রদ নিস্তরঙ্গ শান্ত। কিন্তু অশান্ত মনকে শান্ত করতে গেলে ইন্দ্রিয়গুলোকে মেরে ফেললে চলবে না। মেরে ফেললে তো ইন্দ্রিয় মরে গেলে তো তার শরীর দিয়ে সাধনা করবে কি করে? অথবা ইন্দ্রিয়ের কাজও বন্ধ করলে চলবে না। কি হবে? আসক্তিটা দূর করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের যে ছটফট ছটফট ভাব, সেইটাকে দূর করতে হবে, আসক্তি, চাহিদা। তাহলে এই কারণে তখন কি হবে? আমাদের বাসনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। ঠাকুর সবসময় বাসনাকে মোড়, আমার যখন লোভ আছে, মানে এটাকে আইডেন্টিফাই করতে হয়। আমরা এটা চাই, ওটা চাই, ওটা চাই, এটাকে আমি আইডেন্টিফাই কি করলাম? আমার লোভ আছে। তাহলে ওই লোভ একটা ব্যাপার, সেই লোভটাকে আমার যখন রাখতেই হবে, আমি কিসের প্রতি লোভ করব? ঈশ্বরের রূপ দর্শনের প্রতি লোভ করব। তাহলে কি হলো? আমি মোড় ঘুরালাম। কি দিয়ে ঘুরালাম? বিবেক দিয়ে ঘুরালাম, যে আমার চাহিদাটা আমি সেই দিকে নিয়ে যাব, ঈশ্বর দর্শনের দিকে। সেটা কিভাবে হবে? শ্রীশ্রীমা তার উত্তর দিচ্ছেন যে যত বেশি করে ঈশ্বরের প্রতি মানে চর্চা করবে, যত বেশি তাকে নিয়ে নাড়াঘাটা করবে, তত তার প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। জপে মন বসে না, ধ্যানে মন বসে না, ঈশ্বরে মন বসে না, এই কথায় মন বসে না। তাহলে মন বসাবার উপায়টা কি? আরো বেশি করে বসো, জোর করে বসো, তখনই পুরুষাকার। তখন মন ছটফট করে, পা শিরশির করে, কতক্ষণে উঠে যাব, ভাল লাগছে না, কখনো হয়তো ঘুমিয়েই পড়লাম। জোর করে করে টেনে 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 তুলতে হয় তখন, তবে আমরা
মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারি। এই যে বলছেন যে অন্তর্মুখী করার কিভাবে করব, আমি চোখ দিয়ে কেবল ঈশ্বরীয় রূপ দেখব, কান দিয়ে কেবল তার কথাই শুনব, হাত দিয়ে তাঁরই সেবা করব, মুখ দিয়ে তাঁর গুণগান করব। এই যে আমরা সকালবেলাটা বসে আছি, সকালবেলা বসে আমরা কি চর্চা করছি যে বাজারে যেতে হবে, আজকে এই মাছটা খাবো, ওই সবজিটা খাবো? সেটা না করে এই মুহূর্তে আমাদের মুখ দিয়ে, তোমাদের চোখ দিয়ে, কান দিয়ে কি হচ্ছে দেখো, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে আমাদের ভেতর চর্চা হচ্ছে। তো এইভাবে মোড় ঘুরাতে হয়। তাহলে এবার যখনই 1 ঘন্টা চলে গেল, তখনই তো আবার তার মানে আমরা ইন্দ্রিয়জ বাসনায় ঢুকে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ আমরা সংসারী জীব। তখন আবার কি করব, মনে মনে তার কাজ চলতে থাকবো। রান্না করছি যখন, আমরা মনে ভাববো যে আমরা তার জন্য রান্না করছি, তার সুখের জন্য রান্না করছি। আমরা বাজার করতে যাব, বাজারটা করতে হবে, ঠিক বেসিক নেসেসিটি যেটুকু সেটুকুই করতে হবে, কারণ তাকে তো বিশাল, তাঁরই জন্য যখন করব, তাকে তো সবসময় বিশাল মুরগ মুসল্লম দিয়ে, পোলাও বিরিয়ানি দিয়ে ভোগ দেওয়া দরকার নেই। যেটা দিয়ে ভোগ দিয়ে তার রুচি হবে সেইটুকুই আমরা, সামান্য জিনিসটুকু কিনবো, সেটাই আমরা প্রসাদ হিসেবে খাবো। আর মনের সমস্ত চিন্তা যেগুলো থাকবে, সেই প্রতিটা চিন্তা তাকে ঘিরে করব, আমি সাজবো, তার জন্য সাজবো। তাহলে এই করতে 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 সারাদিন ধরে চিন্তা করতে করতে আমাদের স্বভাবটা কি দাঁড়াবে, আমরা তখন এই যে সিচুয়েশনটা সকালবেলা আমরা তৈরি করছি, সেটার থেকে আর আমরা বেরোবো না। আমাদের কাজ কর্ম, সংসার, চাকরি বাকরি, বাইরে যাওয়া, যা কিছু হচ্ছে সব তখন তাকে ঘিরে হচ্ছে। তাহলে আমাদের আর এই যে পতনের আশঙ্কা, দুঃখের আশঙ্কা, সেইটা থাকবে না। তখন অটোমেটিক্যালি আজ হবে না, কাল হবে না, কিন্তু ধীরে ধীরে একটা না একটা দিন ঠিকই হবে যে বাইরের দুঃখগুলো তখন আর আমাদেরকে মানে ইয়ে করে দেবে না, আমাদেরকে দুর্বল করে দেবে না। কারণ তখন আমাদের ধারণায়, বোধে চলে আসবে যে আমরা যা কিছু করছি, যা কিছু হচ্ছে, পুরোটা তার ইচ্ছাতে হচ্ছে, আমরা তার ইচ্ছায় তার সংসার করছি। আজকে পারছি না এটা মনে করতে এই কারণে, কারণ আমরা সারাদিন তাকে ঘিরে নেই। আমরা মনে করছি আমার সংসারের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, আমার সংসারের ভালো লাগা আসছে, আমার সংসারের উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে, আমার সংসার বলে ভাবছি। কিন্তু যখন প্রতি মুহূর্তে আমরা তার চিন্তা করতে করতে কাজকর্মগুলো করব, তখন বুঝতে পারবো যে সংসারটা বেসিক্যালি কোনোটাই আমার নয়, পুরো সংসারটাই তার সংসার। আমাদেরকে ওছি নিযুক্ত করা হয়েছে যে তোমরা দেখভাল করো। সেই দেখভাল যখন করা শুরু করব অন্তর থেকে, অভ্যাসের মাধ্যমে, তখনই কিন্তু আমাদের এই দুঃখটা আসবে না। তখন জানবো যে কই, আমি তো ভালোই আছি বাবা, কই বাইরের যেটা হয়েছে হয়েছে, সেটা তো তার সংসারের হয়েছে, দেখবার দায়িত্ব, দুঃখ বহন করার দায়িত্ব তার, আমার কিছু না, কারণ এটা আমার নয়। কষ্ট হবে, কিন্তু সেটাতে আমরা পাগল হয়ে যাব না। তাহলে যারা অজ্ঞ ব্যক্তি, তারা ইন্দ্রিয় সুখে নিজেদের আনন্দ উপভোগ করেন এবং নিজেদেরকে অটোমেটিক্যালি সেই দুঃখের খাতায় তাদের নাম লিখায়। আর যারা জ্ঞানী ব্যক্তি, তারা কখনো এই বাইরের জিনিসে তারা লোভী হন না বা মনকে তারা নিমগ্ন করেন না। এইভাবে নিজেদেরকে আত্মসুখে দিকে ঠেলে নিয়ে যান। এখানে বলছেন যে বিষয় সুখ ভোগ করতে করতে কি হয়, এই যে যত আমরা বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করব, তত আমাদের শরীর নিস্তেজ হয়। বেসিক্যালি খেয়াল করে দেখো, এটা খুব গোদা ভাষায় আমি বলছি, আমার খুব হয়তো রেডমিট খেতে ভালো লাগে, যেটা আমাদের বাঙালিদের মধ্যে তো খুব হয়, আমরা খুব রেডমিট খেতে, মিষ্টি খেতে, এগুলো আমরা খুব পছন্দ করি। আমরা খেতে থাকলাম, কারণ আমাদের কামনার তৃপ্তি ঘটছে না। প্রত্যেক সপ্তাহে খাচ্ছি, 2 দিন অন্তর খাচ্ছি, কি 7 দিনে 1 দিন খাচ্ছি। খেতে খেতে যখন আমার জরা আসবে, জরাটা আসবে কি জন্যে, সেই রেডমিট আমার ভোগ তুষ্ট করতে না পেরে আমার কিন্তু বেসিক্যালি অন্ত্রের কিছু জিনিস ক্ষতি করবে। তাহলে যে মুহূর্তে ক্ষতি করবে, ক্ষতিটা করছে কেন, সেটাকে হজম করার জন্য আমাদের একটা শক্তি খরচ হচ্ছে। মানে সাধারণ
পাতলা মাছের ঝোল ভাত খেলে যে পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হয় হজমের জন্য, একটা রেড মিট খেলে তার থেকে বেশি শক্তি খরচ করতে হয়। তা যে মুহূর্তে শক্তি খরচ হবে আমার ইন্দ্রিয়গুলো তো ক্লান্ত হবেই। আমি বাইরের ধরো একটা বড় বাড়ি দেখে আমারও বাড়িটা করার শখ হলো, ন্যাচারালি আমাকে তার জন্য পয়সা রোজগার করতে হবে, তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে, এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম আমার ক্ষমতার বাইরে যদি গিয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করি তো তখন কি হবে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো নিস্তেজ হয়ে যাবে। এমনকি রমণ সুখেও যারা মানে ব্যস্ত থাকেন তাদেরও কি হয়, সেই মুহূর্তের নিজেদের সুখ পাবার জন্য যে পরিমাণ স্খলন হলো, যে পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে গেল, শক্তিটা বেরিয়ে গেল, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায়। তাহলে যত বিষয় সুখ ভোগ করতে হবে তত ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হয়ে যাবে। আগেকার দিনে তাহলে বলা যেতে পারে যে যারা সন্ন্যাসী ছিলেন, মানে সন্ন্যাসী না, যারা যোগী ছিলেন, ঋষি ছিলেন, তারা তো বিয়ে করতেন, তাদের তো পুত্রকন্যা ছিল, কিন্তু তাদের সাথে আমাদের পার্থক্যটা কোথায়? তারা কিন্তু একদম সৃষ্টির কারণে তারা জানতেন যে আমাকে, তারা ঈশ্বরের কাজ করছি, ঈশ্বরের সংসার রক্ষার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে। একটি কি দুটি তাদের সন্তান হলো, ওই জনে জনে 10-15 জন সন্তান কিন্তু তাদের হতো না। খেয়াল করে দেখবে, একটি কি দুটি সন্তান হলো, ব্যাস, তাদের কিন্তু একদম নিয়ম করে তাদের কিভাবে তারা স্ত্রী সঙ্গ করবে সেটাও কিন্তু তাদের একদম নিয়মের মধ্যে ছিল। সেই নিয়মে থাকার জন্য তাদের কিন্তু সেই ক্ষয় হতো না। যে মুহূর্তে ক্ষয় হলো সামান্যতম সংসার রক্ষার জন্য, তার দ্বিগুণ তারা মানে সাধনার মাধ্যমে সেইটাকে আবার রিগেন করে নিতেন। আমাদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না, আমাদের ক্ষেত্রে শুধু ক্ষয়ই হতে থাকে। সুতরাং দুঃখ এসে, জড়া এসে আমাদের মধ্যে ঢুকবেই। তো বিষয় সুখ ভোগ করলে ইন্দ্রিয় শক্তি নিস্তেজ হবেই হবে, এটাই কিন্তু ধ্রুব সত্য কথা। এবং ইন্দ্রিয় যত দুর্বল হবে তত মন তমসাচ্ছন্ন হবে। কিভাবে তমসাচ্ছন্ন হবে? আমার ইন্দ্রিয় নিস্তেজ দুটো ভাবে হয়, তত বেশি করে জড়া ঢুকছে, যতই জড়া ঢুকবে আমার মন শরীর কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। আমার আজকে এইটা কনকন করছে, এই কালকেই আমার হয়েছে, প্রচন্ড ঘাড়ে যন্ত্রণা, একটা স্প্রেন হয়েছে, আমি আলটিমেটলি বসে কিছু করতে পারলাম না, ধ্যান জপ করতে পারলাম না, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, এত ব্যথা হচ্ছে। তার মানে কি, ইন্দ্রিয় যখন হার্ট করবে তখন কিন্তু আমাদের ঈশ্বর আনন্দ আমরা উপভোগ করতে পারবো না, সেই দিকে মন দিতে পারবো না। তার মানে আমার কি গ্রাস করলো? তমস অবস্থাটা আমাকে গ্রাস করলো, আমি সত্য অবস্থার মধ্যে যেতে পারলাম না। এরকম প্রতিটা মানুষের ক্ষেত্রে হয়, কারণ ইন্দ্রিয় সাথ দিচ্ছে না সেই ধ্যান জপ করার দিকে, ঈশ্বরীয় সাধনার দিকে ইন্দ্রিয় সাথ দিল না, তমর দিকে আমরা চলে গেলাম, আমার ক্লান্তি আসলো, সুতরাং তমগুণের দিকে আমি চলে গেলাম। এবার যে মুহূর্তে এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে তখন কি হবে? মন খিটখিটে হবে। মন যত খিটখিটে হবে, লোকের দোষ দেখবো, আমার ভালো লাগছে না সেইটা দেখবো। দেখো কিভাবে মন ধীরে ধীরে আমাদের তমগুণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ও ভালো আছে, আমি ভালো নেই, এই ভাব আসবে। এইভাবে শুরুটা হলো কোথার থেকে? একেবারে সুখ ভোগের থেকে, বহিরাঙ্গের সুখ ভোগের থেকে আমাদের কিভাবে তমস এসে আচ্ছন্ন করে। তাহলে যে শরীর দুর্বল, ইন্দ্রিয় দুর্বল, সেই দুর্বল ইন্দ্রিয়তে মনও দুর্বল হবে। মন দুর্বল মানে প্রাণ দুর্বল হবে, এবং প্রাণ দুর্বল হলে সেই প্রাণে অজ্ঞানতা ছাড়া কোনো জ্ঞান এসে দাঁড়াতে পারে না, এবং সেই প্রাণে কখনো ব্রহ্ম চিন্তা হতে পারে না। সেই কারণে শরীর দুর্বল অবস্থায়, দুর্বল শরীরে ঈশ্বর চিন্তা হয় না। দুর্বল শরীরে আমরা কিছুক্ষণ বসে ঘন্টা নাড়তে পারি, ধূপধুনি দিতে পারি একটা নিয়ম রক্ষার জন্য, বা আমি খুব ভক্ত এটা দেখাবার জন্য, বা আমার এখন জড়া এসে গেছে আর কিছু করার নেই তাই আমি ঈশ্বরের সাধনা করছি সেই জন্য। কিন্তু দুর্বল শরীর দুর্বল মনের পরিচয়, এবং দুর্বল মনে কখনো ব্রহ্ম জ্ঞান বা সত্য জ্ঞান লাভ হয় না। তাহলে যে মুহূর্তে সেই ক্ষণিক সুখ ভোগ হতে পারে বটে, সেইটা ফুরিয়ে গেলেই আবার আমাদের
শরীর দুর্বলতা গ্রাস করে, অথচ ভোগ বাসনার নিবৃত্তি হয় না, ইচ্ছের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু শরীরের সেই ক্ষমতা থাকে না সেটাকে ভোগ করার মতন। ন্যাচারালি আমাদের মানে নিম্নগামী আমাদের মন হয়ে যায়। তাহলে এই কারণে বলেন যে বিষয় ভোগের থেকে এবং সেই বাসনার থেকেই কিন্তু আমাদের যত প্রবলেম সূচনা মানে সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু তখনকার দিনে যারা মুনি ঋষিরা ছিলেন তারা যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন, সকালে উঠে তারা শরীর চর্চা করছেন, সূর্য প্রণাম করছেন, ভোরবেলা উঠে নিয়ম মাফিক তারা বেদ চর্চা করছেন এবং সেই মতো তারা সংসার প্রতিপালন করছেন, সেই মতো তারা স্ত্রীর ঋতু রক্ষা করছেন, মানে ঠিক যেন তার রক্ষার্থে, তার সংসার রক্ষার্থে তারা সব কাজ পরপর পরপর করে যাচ্ছেন। ন্যাচারালি চিরকাল তাদের সেই ঈশ্বরীয় সাধনায় তারা মগ্ন থাকতে পারতেন বলে তাদের সংসার থাকা সত্ত্বেও তারা কখনো সাধারণ মানুষের মতন নিম্নগামী হতেন না, ঊর্ধ্বগামী তাদের হতো। তাহলে আজকে আমাদের এটাই এইখানটাতে 22 নম্বরে এটাই বলা হলো যে যারা ইন্দ্রিয় সুখ থেকে বিষয় ভোগ করার চেষ্টা করে বেসিক্যালি তারা অজ্ঞানী, কিন্তু যারা জ্ঞানী তারা কখনো ইন্দ্রিয়জ কামনার দিকে না গিয়ে তারা আত্ম উন্নতির কাজে নিজেকে নিমগ্ন করেন এবং সেইটার দ্বারা তারা আনন্দ চিরস্থায়ী করার চেষ্টার দিকে থাকেন। এবার আমরা আসবো 23 নম্বরে। শক্নোতি হৈব ইয়শোঢ়ুং প্রাক শরীর বিমক্ষণাৎ কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগম সযুক্তস্য সুখী নরঃ। শক্নোতি হৈব ইয়শোঢ়ুং প্রাক শরীর বিমক্ষণাৎ কাম ক্রোধোদ্ভবং বেগম সযুক্তস্য সুখী নরঃ। মানে কি, যিনি মানে যিনি বা জ্ঞানী পুরুষ শরীর বিমক্ষণাৎ মানে শরীর ত্যাগের প্রাক পূর্বে কাম ক্রোধ উদ্ভবম যে বিষয় ও ইন্দ্রিয়র কারণে যে কাম ক্রোধ থেকে উদ্ভূত, বেগম বেগ, কাম ক্রোধ কিন্তু একটা বেগ, এটা আমি মানে ডেসক্রিপশনে আসবো, মানেগুলো শুধু জেনে দাও যে বিষয় থেকে শরীর ত্যাগের আগে কাম ক্রোধ থেকে উদ্ভূত বেগ ইহা এবা এই জীবনে অর্থাৎ এই দেহে সোঢ়ুং মানে সহ্য করতে শক্নোতি সমর্থ হন, সযুক্ত সেই যোগী তিনি সুখী পুরুষ, আনন্দময় পুরুষ। তাহলে মানেটা কি হলো, যোগী পুরুষ কাকে বলা হয় বা যোগী পুরুষের লক্ষণটা কি? যোগী কিন্তু আমাদের মধ্যে বহুজন আছে, কেউ সফল অনেকখানি হয়ে গেছে, কেউ ধীরে ধীরে হচ্ছে, কিন্তু আছে কিন্তু। তাহলে তাদের ইয়েটা কি হয়, শরীর ত্যাগের পূর্বে, এই শরীর যা আমরা একেবারে জন্ম মুহূর্ত থেকে পেয়েছি সেইটা ত্যাগের পূর্বেই আমাদের শরীরে বিষয়জাত যে কামনার জন্য কাম ক্রোধ উৎপন্ন হয়, সেইটার বেগ গতিবেগ, তার একটা বেগ আছে, সেইটাকে তারা প্রতিরোধ করতে পারেন এবং যিনি প্রতিরোধ করতে পারেন তিনি যোগী পুরুষ। তাহলে এটার মানেটা কি, আমাদের আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান বাধা হচ্ছে কাম এবং ক্রোধ। কাম আর ক্রোধ কথাটা কিন্তু আমরা আলাদাভাবে বললেও বেসিক্যালি যা কাম তাই ক্রোধ, কামের থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি, আবার ক্রোধের সাথে কাম জড়িত। এটা কিভাবে, যেমন আমাদের যা কিছু কাম ক্রোধ সুলভ যা ঘটনাগুলো ঘটে প্রত্যেকটাই কিন্তু আসে আমাদের বাসনার থেকে। কিভাবে আসে, যে যখনই আমার ভেতরে কোনো কিছু ভোগ লালসা রয়েছে, মানে বাইরের জগতের সাথে ইন্দ্রিয়ের কানেকশন রয়েছে, যে মুহূর্তে কানেকশন হবে সেই মুহূর্তে কোনো না কোনো একটা ভোগ বাসনা জাগবে। খুব সাধারণ ভাবে বলি, আমরা বলতে পারি যে টাকা পয়সাতে লোভ হয়, নারী পুরুষের শরীরে লোভ হয়, তাও বাদ দিলাম, আমার ইন্দ্রিয়ের সাথে মানে বাইরের এই ত্বকের সাথে বাইরের একটা কানেকশন আছে, সেই কারণে আমার ঠান্ডা লাগছে বা গরম লাগছে। একটা গরিব লোক তার
ঠান্ডা লাগছে, সে যেই মুহূর্তে ঠান্ডাটা লাগছে কেন, কারণ তার ত্বকের সাথে বাইরের যে আবহাওয়াটা তার কানেকশন আছে। যেই কিভাবে ছোট্ট ছোট্ট ভাবে কামনার মানে উদ্ভব হয় সেটা একবার ভেবে দেখো। তো যেই তার মধ্যে ঠান্ডা লাগলো, তার মনে ইচ্ছে জাগলো আমার যদি একটা কম্বল থাকতো কি ভালো হতো। এবার তার হয়তো কম্বলটা চোখের সামনে একটা দোকান রয়েছে, সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু তাকে তো কেউ সেই কম্বলটা এমনি এমনি দেবে না। অথচ তার মনে ইচ্ছে হলো, ওই দোকানে কম্বলটা রয়েছে, আমাকে যদি একটা দিত কি ভালো হতো। দেখো, ভেতরে কামনার উদ্রেক হলো। কামনার কারণে সে হয়তো দোকানদারের কাছে গেল, ভিক্ষে চাইতেই গেল, সাপোজ যে আমাকে একটা কম্বল দেবেন। দোকানদার অবভিয়াসলি তার ব্যবসা, সে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল, কি মানে 10 টাকা কি 50 টাকা দিয়ে দিল, তার বেশি কিছু দিল না। লোকটার ভেতরে রাগ উৎপত্তি হলো, আমার ঠান্ডা লাগছে, আমি একটা কম্বল চাইলাম, সেটা দিল না। তার একটা খারাপ কামনা করলো যে তোমার এই ব্যবসার গন্ডগোল হয়ে যাবে। আমি একটা গরিব মানুষ, একটা কম্বল চাইছিলাম, তোমার এত কম্বল রয়েছে, একটা কম্বল দিলে তোমার কি ক্ষতি হতো। দেখো, একটা দরিদ্র, সে কষ্ট পাচ্ছিল মনে মনে, তার দারিদ্রতাকে সে দোষারোপ করছিল, সে দুঃখী হয়ে রাস্তার ধারে পড়েছিল, তার ভেতরে কামনা আসলো, কামনার দ্বারা ক্রোধ আসলো। ঠিক এই রকম ভাবে আসলো কেন, কারণ তার সাথে ইন্দ্রিয়ের সাথে বাইরের প্রকৃতির সংযোগ রয়েছে। এই প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কিন্তু এই একই রকম ভাবে কামনার উদ্রেক হয়। তা কামনার উদ্রেক ততদিন হবে যতদিন ইন্দ্রিয়ের সাথে আমাদের কানেকশন থাকবে বাইরের প্রকৃতির। তাহলে আমরা কি করব? তাহলে ইন্দ্রিয়গুলোকে কি নষ্ট করে ফেলবো? না, ইন্দ্রিয় নষ্ট করব না, কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি, এই যে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়টা আমাদের অন্যের সাথে যোগাযোগ রাখছে, সেই মনটাকে আমরা শান্ত করে দিতে পারি। মনটাকে শান্ত করলেই কিন্তু, এবার মন শান্ত হবে কিভাবে? মন শান্ত হয় জ্ঞানের দ্বারা। জ্ঞানটা আসবে কি করে? মনের যে ওঠা পড়া, সেই জিনিসটাকে বন্ধ করার জন্য আমাদের প্রাণ বায়ুকে শান্ত করতে হবে। এই যে কালকে বলছিলাম প্রাণবায়ুর কথা, আমাদের এই বাইরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কিন্তু প্রাণবায়ু নয়, এটা শ্বাস। অক্সিজেন ঢুকছে, কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোচ্ছে, এটা শ্বাস। প্রাণবায়ু আমাদের ভেতরে রয়েছে, যা আমাদের জীবিত রাখছে। সেই প্রাণবায়ুর সবসময় তরঙ্গায়িত হচ্ছেন, কারণ তিনি ইরা পিঙ্গলার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করছেন সমানে। সেইটা না করে আমাদেরকে সুষুম্নাগামী প্রাণকে করতে হয়। তাহলে এবার বলছে যে এখানে যেটা আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আগে কামনা আর ক্রোধ নিয়ে আমরা মানে চিন্তা করব আর কি। তাহলে বিষয়ের মধ্যে থাকা এবং বিষয়ের সাথে সংস্পর্শ থাকা, এইটার কারণে বিষয়কে সাথে একটা ভালোবাসা জন্মায়। এই যে বললাম যে যা নিয়ে আমরা নাড়াঘাটা করব তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা আসবে। তাহলে বিষয় নিয়ে নাড়াঘাটা করলে বিষয়ের সাথে সংস্পর্শ আসবে। তো সেই কারণে বিষয়ের সাথে আমাদের একটা ভালোবাসা বা সখ্যতা জন্মায়। তখনই সেটা, আর যার প্রতি সখ্যতা জন্মাবে, যার প্রতি প্রেম জন্মাবে, আমাদের তাকে পেতে ইচ্ছে হবে। এটাই সিস্টেম। সেটা এখন একটা নারী পুরুষের মধ্যে হতে পারে, সেটা জিনিসের প্রতি হতে পারে। যার প্রতি ভালোবাসা আসবে তাকে পেতে ইচ্ছে হবে। শুরু হলো কামনার উদ্ভব। কেন উদ্ভবটা হলো? নাড়াঘাটাটা তাকে নিয়ে করলাম। তাহলে এই নাড়াঘাটাটা যদি আমি ঈশ্বরকে নিয়ে করতাম, এই যে ঈশ্বরীয় কথা বলছি, জ্ঞানের কথা বলছি, আমরা তো বেসিক্যালি জ্ঞানের কথা আলোচনা করছি, তাহলে এই জ্ঞানটা পাবার ইচ্ছে হবে। মীরাবাই, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে নাড়াঘাটা বেশি করেছেন, তার শ্রীকৃষ্ণকে পাবার ইচ্ছে হয়েছে। যে মা কালীকে নিয়ে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীকে নিয়ে নাড়াঘাটা করেছেন, তিনি মা কালী রূপে পেয়েছেন। তাহলে যে যেটাকে নিয়ে নাড়াঘাটা করবে, সে সেটার প্রতি তার বাসনা জাগবে। তাহলে যখনই বিষয়কে ভালোবাসবো আমরা, বিষয়ের সাথে একটা প্রেম তৈরি হবে এবং সেটাকে পাবার ইচ্ছে হবে। সেই ইচ্ছেটাই হলো কামনা। এবার কামনা যখন পেতে বাধা, কামনার জিনিসটা পেতে বাধা, আমার মধ্যে শিক্ষা আছে, আমি ভালো একটা চাকরি করতে পারি এবং সেইটার উপরে বেস করে আমার একটা ভালো গাড়ির ইচ্ছে হয়েছে। তাহলে এই ভালো গাড়ি এবং আমার কামনা, এইটার মধ্যে বাধাটা হচ্ছে টাকাটা। তাহলে সেই টাকা
তাকে আমার জয় করতে হবে, তাকে আমার আনতে হবে নিজের মধ্যে। সুতরাং আমার ভেতরে কিন্তু একটা বেগ তৈরি হলো সেই টাকাটা রোজগারের প্রতি। তাহলে এই যে কামনা, সেটা কিন্তু একটা বেগ, এটা একটা গতি, আমাকে ওটা পেতে হবে। তো এটা একটা গতি। এবং এই যে বাধা যেটা আসলো টাকা, এই বাধাটা যখনই আসবে, আমি যখনই হাত বাড়ালেই জিনিসটা পাচ্ছি না, তখনই সেই বাধাটা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে ক্রোধ, এবং এই ক্রোধ সৃষ্টির কারণে আরেকটা বেগ তৈরি হয়। তাহলে দুটো বেগ হলো, একটা হচ্ছে লোভের বেগ, একটা হচ্ছে বাধার বেগ। লোভ হলেই জিনিসটা যে পাবে তা তো না। লোভ হলে হ্যাঁ, আজকে বলতে পারো বিশাল বড় লোক যে সে জিনিস নিতে পারে, কিন্তু তারও মাঝখানে কিন্তু ওই অর্থটা রোজগারের ব্যাপার আছে। বা যে জোর করে চুরি করে নেবে, সেই যে একটা ভয়, চোর চুরি করছে, আমাকে লোকে পিটাতে পারে কি পুলিশ ধরতে পারে, এই যে একটা ভয় বাধা হিসেবে আসছে। তাহলে দুটো বেগ একসাথে হলো, একটা কামনার বেগ, সেটা দুর্বার একেবারে আমার মনকে তছনছ করে দিচ্ছে, আরেকটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ বেগ, যেটা আমাকে ওটা নিতে সাথে সাথে বাধা দিচ্ছে। তাহলে দুখানা বেগ আমাদের মধ্যে একসাথে কাজ করতে থাকে যখনই আমরা বিষয়ের সাথে কানেক্টেড হই। তাহলে এখানে কি করে আসে? তাহলে বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত যখন আকৃষ্ট হব, তখন সেটাকে বলা হয় লোভ। এবার যেমন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের হঠাৎ করে একবার ইচ্ছে হলো আমি একটা ভালো শাল গায়ে দেবো, কি ভালো শালের কথা আমার ধারণা সেটাই না, ইচ্ছা হয়নি, মথুরবাবু তাকে দিয়েছিলেন একটা ভালো শাল, তিনি শালটা পেয়ে খুব আনন্দ হলো, তার খুব আনন্দ হলো, গায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরার পরে সাথে সাথে সেটাকে পা দিয়ে দিয়ে মারাচ্ছেন। মথুরবাবুকে সবাই গিয়ে বলেছে যে আপনার দেওয়া এত দামি চাদর তিনি পায়ে মারাচ্ছেন। মথুরবাবু বললেন এটাই তো হওয়ার কথা। তার মানে কি, ঠাকুরের ইন্দ্রিয়কে তিনি মেরে ফেলেননি, কিন্তু তিনি এটুকু বুঝেছেন যে হ্যাঁ ওটা একটা ভালো জিনিস, কিন্তু ওটার প্রতি তার অ্যাটাচমেন্ট কিছুই নেই। ওটা যে তাকে আলাদা করে বিশেষ একটা কিছু দিতে পারে, ইন্দ্রিয় যে সুখী দিতে পারবে, তার বেশি তো কিছু দিতে পারবে না। আমার ঠান্ডা রোধ করাটা যদি আমার উদ্দেশ্য হয়, আমি তো এমনি একটা সাধারণ কম্বল দিয়েই ঠান্ডা রোধ করতে পারবো, ওই দামি শালটার তো প্রয়োজন নেই। দামি শালটা আমার এক্সট্রা আরামের জন্য, তার এক্সট্রা আরামটা কিসের? ইন্দ্রিয়ের, সেটার সাথে কোনো কানেকশন নেই। তো সেই কারণে যাদের বিষয়ের দিকে অতিমাত্রায় আকর্ষণ থাকবে, সেটার থেকেই আসবে লোভ। এবং এই লোভ যেটা, তা আমাদের অনিত্য বস্তুতে আসক্ত করে রেখে দেবে। এই লোভের কারণে আসক্ত করে রাখার জন্য কি হবে, আমাদের নিত্য বস্তু যার শেষ নেই সেইটা পাওয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা কম হবে। এবং এই যে আকাঙ্ক্ষা কম হয়ে গেল, ওই যে অনিত্য বস্তুটার প্রতি আমার মোহ ঘটলো, এইটারই নাম হচ্ছে মোহ এবং অজ্ঞানতা। তার মানে প্রথমে কামনা, কামনার থেকে লোভ, লোভের থেকে অজ্ঞানতা বা মোহ। এই অজ্ঞানতাটাই, এই অজ্ঞানতা যে আমার এইটা চাই, আমার এইটা চাদর, এইটা আমার জিনিস, এই অজ্ঞানতাটাই যখন মোহের মধ্যে নিজেকে বন্ধন করে রেখে দিল, তখন সেটা হলো অহংকার। মানে আমার এই চাদরটা আছে তাই আমি ধনী। যেমন ওই যে ছোটবেলায় আমরা টুনটুনি আর রাজার গল্প পড়তাম না, রাজার ঘরে যে ধন আছে আমার ঘরেও সে ধন আছে, একটা টাকা চুরি করেছিল তাই। এবার রাজা যখন বারবার শুনতে শুনতে সেই বাড়িটাই ভেঙে দিল, টুনটুনির কোথায় গেল অহংকার, কোথায় গেল কি? তাহলে আমাদের হচ্ছে সেই অবস্থা, আমার বাড়ি, আমার সংসার, আমার অর্থ, আমার সমস্ত কিছু, এইটাই যে মুহূর্তে আমার ভেতরকে গ্রাস করে ফেললো, সে তখন আমার হয়ে গেল কি অহংকার। এই অহংকারটাকেই বলা হয় মদ। এই যে আমরা যে পঞ্চমকারের কথা বলি, এটাকেই বলা হয় মদ। যখনই আমার জিনিসে ব্যাপারটা স্থির হয় তখন সেটা মদ। এই অহংকার থেকেই আসে, যে মুহূর্তে আমার জিনিস প্রাপ্তি একটু একটু করে ঘটলো,
ওই চাদরটার প্রতি লোভ ছিল, পেলাম। ওই গাড়িটার প্রতি লোভ ছিল, পেলাম। ওই বাড়িটার প্রতি, ওই ছেলেটার প্রতি, ওই মেয়েটার প্রতি লোভ ছিল আমার, পেলাম। সেই পাওয়া টাওয়া যেই হয়ে গেল এবং আমি পেলাম আমার জিনিস, যে মুহূর্তে এই মাদার ব্যাপারটা আমার ভেতরে আসলো, সেই মুহূর্তে আসবে কম্প্যারিজন। আমার এইটা আছে, ওর কি আছে? এই মুহূর্তে দেখলাম ওর নেই, তাহলে আমি বেশ স্যাটিসফাইড, ওর থেকে আমি একটা উঁচু জায়গায় আছি। যে মুহূর্তে দেখলাম না, ও তো আমার থেকে একটু উঁচু জায়গায় আছে, কি এসে গেল? ঈর্ষা। কিভাবে ধীরে ধীরে আমাদের ভেতরে পঞ্চমকার প্রবেশ করে দেখো। আসল শয়তানটাকে ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সম্পর্ক। আমার মধ্যে জন্ম অবস্থায় না ছিল লোভ, না ছিল মোহ, না ছিল মদ, তিনটের কিছুই ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে জিনিসগুলো ভেতরে আসতে শুরু করলো। আগে আমার কি জন্ম অবস্থায় ঠান্ডা লাগতো না? নিশ্চয়ই লাগতো। খিদে কি পেতো না? নিশ্চয়ই পেতো। আমি কি করতাম? আমি মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মা বুঝতো যে আমার ঠান্ডা লাগবে কি লাগবে না। খেয়াল হয়েছে না, যারা যারা মা এখানে রয়েছে তারা সবাই জানো যে আমার ঠান্ডা লাগলে সাথে সাথে বাচ্চার গায়ে চাপা দিলাম, বুঝলাম যে বাচ্চারও তার মানে ঠান্ডা লাগছে। দায়িত্বটা কার? বাচ্চার। বাচ্চা কিন্তু বলছে না যে মা ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডা লাগছে, সে কথা বলতে পারে না, সে মার কাছে শুধু ম্যা ম্যা করে কাঁদে। আমাদের দায়িত্ব, মায়ের দায়িত্ব। কিন্তু যখন আমরা বড় হলাম তখন মাকে দায়িত্বটা থেকে বঞ্চিত করে দিলাম। দায়িত্বটা দিলাম কাকে? নিজেকে। আমার ঠান্ডাটা লাগছে, যেই আমার ঠান্ডাটা লাগছে সাথে সাথে আমার একটা ভালো চাদরের দরকার। এইভাবে আমরা এলাম মাদার, এবং মাদার থেকে আসলো ঈর্ষা। ঈর্ষা কথাটার নামই বা পরশ্রী কাতরতা, এইটার নামই হচ্ছে মাৎসর্য। তাহলে লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এই পরপর জিনিসগুলো কি সুন্দর করে আমাদের ভেতরে ঢুকে গেল দেখো। তার মানে একটা জিনিস বোঝা গেল, এই কাম আর ক্রোধ এ দুটো কিন্তু আলাদা কিছু নয়, একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড। কামনার জিনিস পেলে পরপর আসবে লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। আর যদি না পাই তখন কামের থেকে কি আসবে? রাগ, ক্রোধ। পেলাম না কেন, হচ্ছে না কেন, প্রচন্ড রাগ। তাহলে অফিসে চাকরি করার লোকজনেরও তাই হয়। আমার এইটা পাওয়ার কথা, আমি পেলাম না কেন? আমার এই ইনসেন্টিভটা পাওয়ার কথা, আমার এই প্রমোশনটা পাওয়ার কথা, ওর আমাকে এই মান্যতা দেওয়ার কথা, পাচ্ছি না কেন? সুতরাং আরো বেশি করে ভেতরে রাগ উৎপন্ন হচ্ছে, আরো বেশি করে পরিশ্রম করছি, আরো বেশি করে খিটখিটে হচ্ছি, আরো বেশি করে সংসারের সাথে দুর্ব্যবহার করছি, পরপর পরপর আসে। তাহলে একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করে দেখছো, এই যে বলা হয় যে যারা যোগী তারা অন্তর্যামী, অন্তর্যামী তো তাদের যোগের মাধ্যমে তারা মন যত সূক্ষ্ম হবে তত হবে। কিন্তু একটু যদি সূক্ষ্ম মনে বিচার করা যায়, একটা লোকের ওঠা বসা, কথা বলা, লেখার ধরন, তার পারস্পরিক কথোপকথন থেকেই বোঝা যায় লোকটার নেচার কি। একটা লোককে চেনা, তার ভেতর জানা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। একটা লোক অফিসে কিরকম ভাবে উন্নতি করছে, উন্নতির ধরনটা কি, এটা দেখেই বোঝা যায় সে তার মানসিকতা কি। একটা লোক বাড়িতে এসে সে কিরকম আচরণ করছে, কিরকম কথা বলছে, কিরকম ভাবে তার স্ত্রী পুত্রের সাথে সময় কাটাচ্ছে, দেখলেই বোঝা যায় যে তার নেচারটা কি। বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হয় না যে তার মধ্যে সত্যগুণ রয়েছে না তমগুণ রয়েছে না রজগুণ রয়েছে, পরিষ্কার ভাবে সেটা কিন্তু বুঝে ফেলা যায়। তা যারা একটু শাস্ত্র চর্চা করবে, একটু, আমরা শাস্ত্রের এবিসিডিও এখনো শিখিনি, তাতেই দেখো কত কিছুর উত্তর কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে যারা যোগী, যারা এই সাথে সংস্পর্শই নেই, তারা যে আমাদের ভেতর ছিন্ন ভিন্ন করে জানতে পারবেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে? যাই হোক, তাহলে কি বলছেন? এক রূপে যা কাম তাই কিন্তু ক্রোধ, দুটো একই জিনিস। তাহলে কাম যদি না থাকে তাহলে কোনো রিপুই নেই, কামনা থেকেই যত রিপুর উৎপত্তি। তাহলে কামনাটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া, এবং সেই কারণে কাম ও ক্রোধ, কাম ও ক্রোধ এই দুটো বিষাক্ত জিনিস ছাড়া আমাদের মধ্যে কিন্তু অন্যান্যগুলো এদের দ্বারা উদ্ভূত।
তাহলে কাম ও ক্রোধকে যদি কন্ট্রোল করা যায় তাহলে আমরা আমাদের সমস্ত রকম আনুষঙ্গিক বিষগুলো থেকে আমরা মুক্তি পাবো, সেটাতে কোনো অসুবিধা হবে না। তো তাহলে বলছেন যে ব্যক্তি এই জীবনেই কাম ও ক্রোধকে নিজের বশে আনতে পেরেছেন তিনিই প্রকৃত যোগী। কারণ যখন ওই লোভের বেগ, কামনার বেগ এবং সেটা না পাবার জন্য ক্রোধের বেগ, ওই যে পাগলের মতন ঘোড়াকে ছেড়ে দিলাম এবং ঘোড়া উন্মত্তের মতো দৌড়ালো, লোভ রাগের চোটে মানুষ কি না বলে কি না করে, এবং সেটাকে যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায় সেই ক্রোধের দ্বারা বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে বাড়তেই থাকে, কন্ট্রোল নেই। অনেক পরে হয়তো মনের মধ্যে একটু বিবেক জাগলো, কি শরীর ক্লান্ত হয়ে গেল, তখন একটু শান্ত হলো, কিন্তু ভেতরে পোষাতে থাকে। তার মানে আসল অপরাধী হচ্ছে কাম ও ক্রোধ। তাহলে এই দুটোর বেগ, এই যে ঘোড়াকে যে রাশ টানতে পারছে, তার মতন যোগী, তার মতন বীর, তার মতন পুরুষাকার আর কেউ নেই। তাহলে এটাই বলছেন প্রাক শরীর বিভক্ষণাৎ, মানে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সংযম। সংযম কিসের সংযম? কাম ও ক্রোধ, এই দুটোতে সংযম। এই দুটোতে সংযম করলে বাকিগুলো অটোমেটিক্যালি সংযম হয়ে যাবে। তাহলে যখন এই দুটো জিনিস আমার ভেতরে নেই বলে আমরা মনে করব, আমরা মনে মনে ভাবি আমার তো রাগ নেই, আমার একদম কামনা নেই, এটা ভুলেও ভাবতে নেই। কারণ এটাই কিন্তু মুহূর্তের ছুতো পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, মুহূর্তের কন্ট্রোললেস ইয়েতেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যারা যোগী তারা কিন্তু কখনো বলেন না আমি কামনা জয় করে ফেলেছি, আমি কন্ট্রোললেস হতে পারি এবার। যারা সন্ন্যাসী তারা সন্ন্যাস বস্ত্র ধারণের পরেই বলেন না আমার তো হয়ে গেছে সন্ন্যাস, আমি এবার যা খুশি তাই করতে পারি না। তারা সদা সতর্ক থাকেন যাতে করে কোনো ফাঁক ফোকর না তৈরি হয় যার মধ্যে দিয়ে এই দুটো জিনিস চলে আসতে পারে। তাহলে তিনিই একমাত্র এই জীবিত অবস্থায় আমাদের এই পুরো জগৎ সংসারে অবস্থান করে যিনি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করতে পারেন, তিনি প্রকৃত যোগী এবং তিনি প্রকৃত নিত্য সুখের অধিকারী। তার মধ্যে কোনো রকম অসুখ বলে কিছু আসবে না, না শারীরিক অসুখ না মানসিক অসুখ। যোগীদের দেখবে হিমালয়ে যে দাঁড়িয়ে থাকে, হিমালয়ে যে পড়ে পড়ে তারা ইয়ে করছে, না আছে ডাক্তার বন্দি, না আছে ভালো খাবার দাবার, সেই তো একবেলা ভিক্ষা করে যেটুকু পায় তাই খায়, কোনোদিন পেল না তো পেল না। তাদের জ্বর জারি, তাদের এই লিভার প্রবলেম, হার্টের প্রবলেম, মাথার প্রবলেম, হেনা তেনা হয় না, সত্যিই হয় না। তার কারণ হচ্ছে যেটার কারণে ক্ষয় হবে সেই জিনিসটা তো আর নেই, সেই কামনাটা তো আর নেই। তারাই ওই জন্য সুখী হতে পারেন। আর আমরা আজকে এই ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি, কালকে ডাক্তার দেখালাম, কতগুলো গুচ্ছের গুচ্ছের টাকার ওষুধ দিয়ে দিল। তাহলে এই গন্ডগোলগুলো আসে কোথার থেকে? আমাদের ছোট ছোট, হ্যাঁ, একটা সুস্থ শরীর দেখলে বোঝা যায় যে আমরা কিরকম জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছি, কোথায় আমার শরীরের ক্ষয় হয়েছে, সব কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে কে কিরকম জীবন অতিবাহিত করেছে। সুতরাং আমাদের আসল কালপ্রিটকে দূর করার জন্য সদা সতর্ক। ছেড়ে দিলাম না, আমার বয়স হয়ে গেছে, আর তো আমার কোনো কামনা নেই। হয়তো আমার শরীরে কামনা নেই, মনে কামনা নেই, কে বলতে পারে? সুতরাং সব সময় ওই যে আমরা কি বলে 36 চেম্বার অফ শাওলিন টেম্পল, এইটা একটা সিনেমা, যারা দেখেছো তারা জানো, একটা প্র্যাকটিস ওদের আছে শাওলিন সাধুদের, এই দুদিকে আগুনের মানে ধূপ রাখা, এই দুদিকে ধূপ রেখে এবার তাদেরকে চোখ এদিক ওদিক এদিক ওদিক ঘোরাতে বলছে। এবার করতে করতে কোনো একটা সময় আমাদের ফট করে যেই মাথাটা ঘুরে যাবে ওই ধূপের ছেঁকা লাগবে। সেই রকম আমাদের ক্ষুরোধার রাখতে হয় যে আমি জানছি যে হ্যাঁ আমার কামনা নেই, শরীরে কামনা নেই, কিন্তু আছে, এই বাইরে একদম কাছে আছে, একটু এদিক থেকে ওদিক ঘটলেই ছেঁকাটা খাবো, সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়। আজকে তাহলে আমাদের এইটুকুই। 22 আর 23 আমাদের দুটো হয়ে গেল, এর পরের দিন আমরা 24 থেকে আবার স্টার্ট করব। আর ওই যে বললাম যারা রেগুলার আসো তাদেরকে আমার কিছু বলার নেই, তাদের অলরেডি এটা ঢুকে গেছে, বুঝতে পারছি, প্রতিদিনের নেশার মধ্যে বা প্রতিদিনের চর্চার মধ্যে ঢুকে গেছে। আমার তাদের জন্য কিছু বলা নেই, শুধু তাদের কাছে প্রার্থনা যে তোমরা এইটার ভেতরে থাকো, এটা নিয়ে নিজেকে
উন্নত থেকে উন্নততর দিকে নিয়ে চলো, এটাকেই জীবনযাত্রার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। আর যারা মাঝে মধ্যে আসছো তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট এটাকে রেগুলারিটিতে পরিণত করো। তাতে করে কি হবে, আমরা এক পথের পথিক হব এবং নিজের মন তমগুণ থেকে সত্যগুণের দিকে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সত্যিকারের মানব জন্মের যে আনন্দ সেটাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শেষ করছি। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यास योग नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ভালো থেকো সবাই, পরের দিনের নোটিশের জন্য ওয়েট করো।